به وعلى آله وأصحابه فقد أمرنا ربنا بالإيمان به وبرسوله وبنور الذي أنزل رسول على رسوله فقال الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والله والسؤال مردود علينا أيها المسلمون هو هل يوصلنا هذا الأمر فصرنا بذلك مؤمنين متأهلين بالجنة عرضها كأرض السماوات والأرض إذا للذين آمنوا بالله ورسوله وإدت للذين آمنوا بالله وبرسوله قال الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وإدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك خير الله يؤتيه من يشاء والجواب يصح منا إذا أردنا حقيقة الإيمان ومن قال إني مؤمن عليه أن يبين حقيقة الإيمان وهذا حارس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارس؟ قال حارس أصبحت مؤمنا حقا. فقال له صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول يا حارس فإن لكل شيء حقيقة وما حقيقة الإيمان؟ فقال حارس قد أعزبت نفسي أنا وأسهرت لذلك ليالي وأربعة نهار وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى جنتي يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتذوقون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حارس أردت فرزا يا حارس أردت فرزا يا حارس أردت فرزا. هذا بعض الحقائق الإيمان. وأما صفة التي يتجلى فيها إيمان المؤمن بها فإنها تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين يذكرون الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق اعتذروا أيها المسلمون ونقول أنه حب ونصر أي حب للمؤمن أخيه المؤمن ونصرته له
saka minkum qudwatan fada'i lahu sa'atan bisabili mutawaffa wa aidan inna subhanahu wa ta'ala يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي حديث مؤخر قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن الله ورسوله أحب إليه مما سبق. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a imani akwai shi abubuwan da yake yi a yanki da yanki imani da Allah kuma a yanzu da manzancinsa shi kadai ne bayan shi babu wani masu haka kuma abinda aka sauka shi ne a kan yana rance a cikin ayyansa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa ku yi imani da haske wanda ya sauka wanda ya sauka lallai ne Allah masani a kai da abubuwan da ke wani baya ba ya aikata kuma zai ba kuma bayan kuma zai ba wannan tambaya ce wadda aka ji wa mana yawon musulmi za mu yi da aikata shi irin wannan umarni na wanda Allah ne ya yi mana ce mu yi shi umarni ne wajibi shin muna cika shi har mu zama dunan ne cikakke mu zama yan aljanna wanda aljannan na an ce faɗin ta kai faɗin samai da ƙasa gaba ɗaya kuma an tanaje ta ne ga dukkan wani rukunan Allah mai imani wannan Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa ku yi gaugawa zuwa ga gafara daga ubangiji da aljanna wanda faɗin ta ya kai faɗin samai da ƙasa kuma an tanadin wanda suka yi imani ne da Allah da manzansa wannan falala ce daga Allah wanda yake ba wanda ya so lallai Allah shi ne ba wancan falala wanda duk ya ba wannan falala ta ya sa kuma wanda duk bai ba ba duk kusancin shi da wanda aka ba sa duk dabararsa da duk wayansa da duk iliminsa ba bai sa amsa
ya kuma mu'mini ya wajaba a gare mu zama mun amsa wannan tambaya, amma wanda wani dalili sai mun san imani cikakken sanin shi wanda aka nema da me ya yi imani. To a zahiri wannan sai an yi makaranta, tunda lokuta da yawa imani akan karanta su da yawa, amma ne su kashin imani guda shida a musulunci a sunanci su ne ake sa a tace ma mutane, kowa a tusa mashi abin da nashi ya zama to ya san kowanne da yawa ya wanda ya ce shi mumini ne wajibi ne ya bayyana hakikan imaninsa. A wani mutum da ake ce maharisa kan malik mutumin madina, Allah ya kare da aikinsa, ya zo ya wuce manzon Allah bi da ya ce Allah ta koya da shi, sai manzon Allah ya ce mishi ya haris ya kawai gari ko mu da na zuci ina kwana, ya ce ga kawai gari, sai ce na waye gari ina mumini cikakken mai imani ya kai rawa. Sai manzon Allah bi da ya ce Allah ta tabbata da shi, ce wa haka kan ya harisa ka sani kowace magana tana da hakikata. To mene ne hakikan imani? Harisa sai ya ce na waye gari ina da gudun duniya, kuma na waye gari ina ɗauke da rare na ina bauta ma, kuma sannan ina janye yin na ina azumi. Dalili na kuma na yin wannan kai ka ce ina ganin a haifu, ina ganin komi ba harza yana zuwa ba ina yin wani da kai ka ce ina ganin aljanna da Allah ya mana alƙawari, ga mutane can cikinta suna ta zuratar juna suna yin abubuwan da Allah ya ce, kuma kai ka ce ina ganin ɗan wuta suna kururuwa a cikin wuta ɗin, a haka ke ganin rayuwa. Sai ma Allah kuma da mutum a saboda da ya ce ya haris lalle ka sani da shi wannan kana zuciwa haris ka sani kai mumini ne hakika rikon haris kai mumini ne hakika rikon da bayani ne da rubutu. Wannan yana daga cikin sashi na hakika na imani, amma siffa wadda za ta nuna alamar mutane masu imani ne ta bayyana a gare su na mummune ne na gaskiya. Allah ta baraka wa ta'ala cikin alƙur'ani da bayani siffan mummunai wa'inda Allah ya ba su imani lokacin da ake ambatan Allah akan wani aiki ko akan wani abu, abin da aka gitta masu Allah to zukatan sai su rawa, ko sun yi niyyar yin zalunci ba za su yi ba, ko sun yi yin niyyar munafunci ba za su yi an gita masu Allah. Idan kuma an karanta masu ayoyin Allah ya su kara masu imani, kuma sannan sai ga sun waye gari game da Allah ta baraka wa ta'ala nan suka dogara, ba inda suka dogara sai akan Allah su fara. Su ne masu tsaye da sabon, su ne masu bayar zakka, su ne kuma inda abinda Allah ya ciyar da su suna ciyarwa, suna ciyar da ayyukan Allah, suna ciyar da bayan Allah. Allah ce wa'annan su ne cikakkun mu'minai, suna da daraja a wannan da ma wata gafara kai hawaye da ma wani arziki wanda yake na nasa. Don a musulmi me ake ce mahula a tsakanin mumini da mumini? Wato ka miƙa ma mumini imani ya yi imani da kai imani, ka yadda da shi ya yadda da kai, shi ne ka faranta soyayya tsakanin da taimako. Ka taimaki mumini ya taimaki ɗan uwan shi mumini waɗin lokacin da yake da buƙatar wannan taimako. Mumini ya zama to ba zai cutar da mumini ba ko aida. Ɗan uwan musulmi a muke wasu muna kiran kan muminai, muna tabbatar da muminanci da baki, amma sai ka ga mumini da mumini ya ji ya cuci mumini, sai ka ga mumini da mumini ya ga inda zai taimaki dan uwan shi mumini
shi wurin amma sai ya raba sai ya abin da ba daidai ba na kiyaye shi. Maza Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi yana musulunta yadda muminai suke na gaskiya a cikin imaninsu. Ya ce mumini da mumini a wajen soyayyarsu da tausayi tsakaninsu da haɗuwar su wuri da kamar yadda ka san jikinka ne kai kanka. Idan wata gaba ta samu rauni duk sauran jikin su yau. Wannan kuma kowa ya sani in yanzu nan ya yake a ɗan yatsa an jima sai ka ji ya ce yana jin zazzabi. Allah shi Allah ke ya shi mata kuma haka Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗi yadda mummuni suke da kuma a ranarsa. Ya ce mummunai maza da mummunai mata sashen su wani nasu suna umarni da ayyuka masu kyau, suna hana junansu mummunan aiki, suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, suna biyayya ga Allah da manzansa. Allah ce irin wannan lalle Allah ya yi alƙawarin masu ba. A sani Allah mabuwayi ne mai hikima. Haka ma cikin wani hadisi wanda Allah ta da Allah sa da ka yi shi ke cewa imani ɗayan ku baya cika har sai ya kasance Allah da manzansa su suka fi sauriwa a gare shi fiye da abin da ba su ba. Abu da kawai kasar sai da kuma Allah zai yi wa wani sa'in